رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب دیکھیں ایک لفظ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، الاستصحاب۔ بنیادی طور پہ اسی قانون کو فقہی اصطلاح میں الاستصحاب بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ الاستصحاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ هو الحکم ببقاء امر محقق غیر مظنون عدمہ۔ اس کا ترجمہ میں نے نیچے کر دیا ہے کہ جو بات کسی وقت میں ثابت ہو جائے، بولیں کسی وقت میں ثابت ہو جائے، اسے دوسرے وقت میں بھی ثابت ماننا استصحاب کہلاتا ہے نا؟ جو آپ پریویسلی تھے اسی کو آپ کنسیڈر کرتے ہوئے آپ کی موجودہ پوزیشن کو ڈکلیئر کرنا، آپ کی موجودہ پوزیشن کو مان لینا۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایک حافظ قرآن، آپ نے ایک شخص کو نماز تراویح پڑھاتے ہوئے دیکھا، قرآن سناتے ہوئے دیکھا، ایک چھوٹی سی میں مثال دینا، تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ یہ حافظ قرآن ہے، آپ نے دیکھ لیا۔ اچھا، پھر آپ کی اس کی ملاقات ختم ہو گئی، سمجھ میں 10 15 20 سال کے بعد ملاقات ہو رہی، تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے ابھی؟ لیکن اس دوران اس نے تراویح چھوڑ دی اور یہاں تک کہ وہ قرآن بھول گیا۔ میری بات آپ سمجھے؟ تو آپ اس کو اس وقت تک، جب تک کہ آپ کو پھر دوبارہ سے نہ پتہ چل جائے کہ یہ قرآن بھول گیا ہے، اس تراویح نہیں پڑھاتا یا پڑھاتا ہے تو صحیح طور پہ پڑھا نہیں پا رہا، اس وقت تک آپ اس کو ایک اچھا حافظ اور اچھی منزل والا حافظ ہی کنسیڈر کریں گے۔ میری بات آپ سمجھے نا؟ تو یہ بہت پیارا سا اصول ہے کہ جو بات یا کوئی جو کام کسی وقت میں ثابت ہو جائے پاسٹ، آپ نے اسی کو دوسرے وقت میں ثابت تسلیم کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استصحاب۔ استصحاب الاصل بقاء ما کان علی ما کان کا نام ہے۔ اسی طرح استصحاب کی ایک اور تعریف کی گئی کہ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْحُكْمِ عَلَى أَمْرٍ ثَابِتٍ فِي وَقْتٍ بِثَبُوتِهِ فِي وَقْتٍ آخر، کہ کسی ایسے امر پر باقی رہنے کا حکم لگانا جو ثابت ہو چکا ہو اور اس کے معدوم ہونے کا گمان بھی نہ ہو، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ابھی بھی یہ یہی ہے۔ تو اس قاعدے کو آپ لوگ سمجھ گئے کیا ہے مطلب؟ کہ جو چیز ماضی میں تھی اس کو حال میں بھی وہی کنسیڈر کیا جائے گا جب تک کہ اس کے خلاف کوئی نہ ملے۔ اب دیکھیں کہ جو استصحاب ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں بولیں؟ دو قسمیں، استصحاب الماضی بالحال، اور ایک ہے جو اگلی سلائیڈ میں ہے، اور دوسری کیا ہے؟ استصحاب الحال بالماضی۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ پہلے کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کو کنسیڈر کر کے حال کے بارے میں رائے قائم کرنا، ماضی کو کنسیڈر کر کے حال کے بارے میں کیا کرنا؟ رائے قائم کرنا۔ جیسے یہ جو ایک شخص گم ہوا، جس وقت گم ہوا تو وہ کیا تھا؟ زندہ، اور آج ہم اس کے بارے میں رائے قائم کریں کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے تو ہم کہیں گے زندہ ہے۔ کیا بولیں گے؟ کیوں کہ ماضی میں وہ زندہ، ہمارے جب غائب ہوا تھا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ زندہ تھا، تو آج بھی اس کے زندہ ہونے کا ہم گمان کریں گے جب تک کہ اس کے مردہ ہونے کی خبر ہمیں مل نہ جائے، حقیقی یا حکمی۔ بات سمجھ گئے؟ اب دیکھیں اس حوالے سے کہ بلکہ اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ وَهُوَ إِبْقَاءُ الشَّيْءِ فِي الْحَالِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي الْمَاضِي۔ بالکل سمپل سی ڈیفینیشن کہ ایک شے کو، کسی چیز کو حال میں باقی رکھنا اسی پوزیشن میں جس پوزیشن میں وہ چیز ماضی میں تھی، الا ان یقوم الدلیل علی خلافہ، مگر ہاں اگر اس کے برخلاف کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس مل جائے تو پھر آپ رائے بدل سکتے۔ اب جیسے 3 مثالیں میں نے یہاں پر دی ہیں، آپ اس کو توجہ سے سنیے گا۔
मकरूज किसे कहते हैं? कर्ज लेने वाले को। और कर्ज खा किसे कहते हैं? देने वाले को। यानी जो क्रेडिटर होता है उसको कर्ज खा कहते हैं, और जो डेटर होता है वो क्या कहलाता है? मकरूज। एक शख्स ने दूसरे शख्स से, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कर्ज लिया। मेरी बात आप समझ गए? कर्ज लिया तो ए क्या कहलाएगा? मकरूज, और बी क्या कहलाएगा? कर्ज खा। कुछ अरसे के बाद मकरूज ने, अच्छा जब उसने कर्ज लिया तो उस पर देन आ गया। किस पर? ए पर। क्योंकि ए ने बी से, तवज्जो के साथ यहाँ पे दिमाग हाजिर करके, नहीं ये टेक्निकल चीजें हैं, अगर मैं फिर इस तरह मुझे फीलिंग आना शुरू हो गई है, आप लोग मुझे जरा वो करें ना, हाँ रिस्पॉन्ड दे, मुझे पता चले कि आप बात को समझ रहे हैं। ए ने बी से क्या लिया? कर्ज लिया। ए मकरूज हो गया, बी क्या है? कर्ज खा। उसका मतलब ये हुआ कि ए पर लायबिलिटी आ गई। किस चीज की लायबिलिटी आ गई? कि वो बी को उससे लिए गए कर्ज को वापस करेगा। समझ में आई बात? ए पर लायबिलिटी आ गई कि वो बी को कर्ज वापस करेगा। समझ में? तो जैसे ही उसने कर्ज लिया ए ने, तो कर्ज की अदायगी उस पर साबित हो गई ना, एक लायबिलिटी क्या हो गई? साबित हो गई। अब मुस्तकबिल में ए ने दावा कर दिया कि मैंने कर्ज दे दिया है, मैंने कर्ज वापस कर दिया है, लेकिन बी उसको डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है। तो किसका कौल मोतबर होगा? बताएं, कर्ज खा का होगा या मकरूज का? कर्ज खा का। क्यों? कि माजी में ए पर लायबिलिटी क्या थी? साबित थी, लिहाजा अभी भी साबित ही माना जाएगा, क्योंकि कर्जखा जो है क्रेडिटर, वो मुनकिर है, इनकार कर रहा। अगर वो मान जाए तो लड़ाई खत्म हो गई, तो उसकी कॉल को क्या किया जाएगा? तरजीह दिया जाएगा कसम के साथ। इसके साथ? कसम के साथ। या फिर जो ए है जिसने कहा कि मैंने कर्ज वापस कर दिया है, वो कोई दलील ला कर दे दे, कोई गवाह पेश कर दे, कोई रिटर्न में कोई चीज ला कर दे दे कि ये देखिए मैंने इसको इस अमाउंट का चेक काट के दिया था और उस पर इसने साइन भी किया था। तो कोई ऐसी दलील अगर दे देता है तो फिर तो मामला, देखिए मामला दो तरह से क्लियर हो जाएगा। उसने कहा कि मैंने कर्ज वापस कर दिया है और बी ने उसको तस्लीम कर दिया, कोई डिस्प्यूट नहीं, लिटिगेशन में तो नहीं जाएगा ना। या उसने कहा मैंने कर्ज दे दिया है और वो कोई ऑथेंटिक किस्म की दलील पेश कर दे, कोई एविडेंस दे दे कि जिससे कर्ज खां ने जो इनकार किया है उसका इनकार करना गलत साबित हो जाए। अदरवाइज यही कंसीडर किया जाएगा कि इसकी लायबिलिटी अभी भी मौजूद है, क्योंकि जो चीज, हाँ यानी हाल को देखकर, सॉरी माजी को देखकर हाल के बारे में फैसला करना। इसी तरह एक शख्स है मुश्तरी। मुश्तरी किसे कहते हैं? बायर को। किसे कहते हैं? बोले, बायर को। ठीक है। और बाय किसको कहते हैं? सेलर को। मुश्तरी ने, यानी एक शख्स ने, ए ने बी से एक चीज खरीदी, तो ए क्या है? मुश्तरी है ना, बायर, और जो बी क्या है? बाय यानी सेलर। अच्छा, जैसी कोई चीज खरीदी जाती है मुश्तरी पे क्या लाजिम होता है? उसका समन देना। ठीक है, समन देना लाजिम हो जाता है ना। समन मीन्स प्राइस, कीमत। अब उधार मामला था, बाद में मुश्तरी ने कहा मैंने तो समन दे दिया, मैंने समन दे दिया, और बाय कहता है नहीं दिया। तो किसका कौल मोतबर होगा? बाय का होगा, सेलर का होगा, क्योंकि मुश्तरी पर समन का देना माजी में साबित था, उसको अभी भी साबित माना जाएगा। हाँ, अगर वो अपने कौल के हक में कोई दलील पेश कर दे तो फिर उसका कौल मोतबर है। यही मामला किराएदार और मालिक मकान का है। किराएदार ने जब
मकान को इस्तेमाल करना शुरू किया तो किराया उस पर लाजिम हुआ या नहीं, माजी में हो गया। बाद में वो कहता है नहीं मैंने तो दे दिया था कल परसों, और मालिक कहता है नहीं मैंने नहीं तुमसे किराया लिया, तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो मोतबर किसका कौल होगा? मालिक का होगा, जब तक के किरायादार किराया देने पर कोई ऑथेंटिक दलील पेश ना कर दे। इसको कहते हैं अल इस्तिसहाब अल मादी बिलहाल, यानी ऐसा इस्तिसहाब के जिसमें फैसला माजी को देखकर हाल के बारे में किया जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, कीपिंग थिंग्स एज दे वर इन द पास्ट अनलेस देयर इज एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी। लेकिन देखिए कितने प्यारे प्यारे हमारे उसूल हैं शरीयत मुताहरा के, ये कानून है, बेसिकली ये कानून है। मैंने तो सिर्फ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इसको कानून का लफ्ज का, ये कानून से बहुत आगे की चीज है। और एक इस्तिसहाब है इस्तिस्हाबुल हाल बिल मादी, हाल को देखकर माजी के बारे में फैसला करना, माजी को देखकर हाल के बारे में फैसला करना, और हाल को देखकर माजी के बारे में फैसला करना, ये भी एक इस्तिसाब है। और ये भी वही है, अल अस्लो क्या है बोलते, अल अस्लो बकाउ माकाना अला माकान। अब देखें, हाल को देखकर माजी के बारे में फैसला करना, माजी को देखकर हाल के बारे में फैसला करना। ये पहली मिसाल क्या थी? माजी को देखकर हाल के बारे में। अब दूसरी मिसाल क्या आ रही है? हाल को देखकर। इसकी भी देखें ये जो मजल्लतुल अहकामिल अदलिया का मादा नंबर 1777 1777 जाके आप पढ़ लीजिए, मैंने आपके लिए कॉपी भी कर ली इसको। अब आप देखिए क्या है, इज़ा इख्तलिफा फी तरीकिल माइल लज़ी यजरी इला दारी अहदिन बिअन्नहु हादिसुन औ कदीमुन। एक घर है, उस घर के सामने से फर्ज करें एक नाली गुजर रही है जिससे पानी बहता है। मेरी बात आप समझ गए? नाली गुजर रही है और जिससे पानी बहता है। अब वो नाली किसी और के घर की तरफ से आ रही है। अब जिसके घर के पास से गुजर रही है वो कहता है भाई ये नाली बंद करो, इस नाली ये नाली जो है ना इसको बंद करो। और कहता है कि ये नाली तो अभी तुमने बनाई है। कब बनाई है? अभी तुमने बनाई है, तुम्हें हक नहीं है। वो कहता है नहीं, मैं तो अरसे दराज से इस मकान में रह रहा हूँ और ये नाली अरसे दराज से यहाँ से गुजर रही है, तुम्हारे मकान को लेने से पहले से ये नाली यहाँ से गुजर रही है। यानी जिसके मकान के सामने से नाली गुजर रही है वो कह रहा है कि ये नाली क्या है? नई है, जिसको कहते हैं हादिस। देखिए लिखा ना, हादिस कहते हैं न्यू। ठीक है, और जिसकी नाली गुजर रही है वो कह रहा कदीम है, क्या है? पुरानी है। और शरीयत का हुक्म यह है कि अगर उससे कोई जरर वाक़ नहीं हो रहा, जो आगे हम पढ़ेंगे, क्या वाक़ नहीं हो रहा है? जरर ना, जरर फाहिश, यानी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा हो, तो कदीम का एतबार किया जाएगा। किसका? हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक प्लाट लिया और प्लाट के पास से एक नीचे से नाली गुजर रही थी। आजकल तो ऊपर वाली नाली तो कम होती है ना, गांव देहात में ऊपर वाली नाली भी होती है, सारी चीजें सामने आ जाती हैं, वो घरों के पास से गुजरती है। अब आपने वो प्लाट लिया, वहां मकान बना रहे हैं आप, वो नाली मेरे घर से आ रही थी, आप कह रहे हैं मुफ्ती साहब ये बंद करें, और वो नाली शुरू से गुजर रहा है। उस नाली के गुजरने से आपको नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि वो अंडरलाइन है फर्स्ट, है ना, और वो जाकर गटर में जाकर पानी वगैरह जो भी गंदगी है वहां जाकर गिर रही है, तो आपको बज़ाहिर कोई नुकसान नहीं है, और ये एक नॉर्म है। नहीं तो फिर कहां से लोग आसमान की तरफ तो नहीं नाली ले जाएंगे। ठीक है, तो अब वो आपके आने से पहले वो नाली गुजर रही थी, तो वो नाली क्या है? कदीम। मेरी बात समझ गए? लिहाजा कदीम का एतबार किया जाएगा। किसका एतबार किया जाएगा? कदीम का, और हादिस का एतबार नहीं किया जाएगा। तो कहा कि मसला क्या है कि इज़ा इख्तलिफा फी तरीकिल माइल लज़ी यजरी इला दारि अहदिन बिअन्नहु हादिसुन औ कदीमुन। दो लोगों के दरमियान ये इख्तलाफ हो गया। वो कहता है नहीं, मैंने जब प्लाट ले लिया उसके बाद तुम नहीं नाली बनाई। वो कहता है नहीं, तुम्हारे प्लाट लेने से पहले ये नाली गुजर रही थी यहां से।
تو کہا جا رہا ہے وَدَّعَا صَاحِبُ الدَّارِ يَكُونُ الْمَسِيلُ حَادِثًا وَطَلَبَ رَفْعَهُ، جو میں نے کہا کہ جو صاحب دار ہے گھر والا، وہ کہتا ہے یہ تو ابھی تم نے بنائی ہے لہذا اس کو ختم کرو، ٹھیک ہے، اور دونوں کے پاس جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے، بظاہر کوئی گواہ نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، کیا ہے؟ گواہ نہیں، ولم دیکھیں ولم تکن لکلت طرفین بینۃ، تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ استصحاب الحال بالماضی، حال کو دیکھ کر ماضی کا اعتبار کیا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ فَإِن كَانَ فِي وَقْتِ الْخُصُومَةِ يَجْرِي الْمَاءُ مِنَ الْمَسِيلِ أَوْ يُعْلَمُ جَرَيَانُهُ قُبَيْلَ ذَلِكَ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ، تو دیکھا جائے گا جس وقت دونوں میں اختلاف ہوا وہاں سے نالی گزر رہی تھی یا نہیں، بولے تو یہ اس یعنی کرنٹ پوزیشن کیا ہے، بولے گزر رہی ہے، تو کرنٹ پوزیشن حال کو دیکھ کے کہا جائے گا کہ ماضی میں بھی گزر رہی تھی، ماضی میں بھی گزر رہی ہے، اس کو کہتے ہیں استصحاب الحال بالماضی، کہ جو کرنٹ پوزیشن اس پہ، یعنی ایک بندہ ایک مکان کے اندر رہ رہا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مکان اس کا ہے، کیا ہے، یہ مکان اس کا ہے، ماضی میں بھی اسی کا ہوگا، جب تک کہ کوئی دلیل سامنے نہیں آ جائے۔ دلیل کیا ہے کہ کوئی شخص آ کر کہے کہ بھائی یہ مکان میں رہ تو رہا ہے لیکن یہ کرایہ دار ہے، یہ دیکھیے کرایہ نامہ، میری بات آپ سمجھ گئے، یا کوئی ایسی دلیل آ جائے، ادروائز جو کرنٹ پوزیشن ہے اس کرنٹ پوزیشن کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ پاسٹ کے بارے میں ڈیسیزن لیں گے۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ملکی قوانین ہیں اس میں اس شخص کو ترجیح دی جاتی ہے جس کے پاس پوزیشن ہوتا ہے، میری بات آپ سمجھ نا، جس کے پاس قبضہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو زیادہ قانون جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے کہ یہ بندہ اس جگہ موجود ہے، اس کا موجود ہونا کم از کم اس بات کی تو دلیل ہے کہ یہ جگہ اسی کی ہے، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ آ جائے، ولم یعلم خلافہ دلیل، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل پیش نہ ہو جائے۔ تو کتنا پیارا اصول ہے، یہ ہے یا نہیں، بولے نا، ٹھیک ہے، تو یہ 1777 بھی آپ پڑھیں۔ اچھا، اب مخالف دلائل کیا ہو سکتی جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ until unless کہ کوئی ادروائز آپ کے پاس چیز آ جائے، ادر یعنی الاصل بقاء ما کان علی ما کان، جو چیز جیسی تھی ویسی سمجھی جائے گی، یا جو چیز جیسی ہے ویسی سمجھی جائے گی، ایسے بھی بول سکتے ہیں، اس کو دو طرح سے بول سکتے ہیں، ایک کیا ہے، جو چیز جیسی تھی یا جو چیز جیسی ہے، سمجھا جائے گا کہ ماضی میں بھی ایسی تھی، لیکن یہ چار جو دلائل ہیں ان کی بنیاد پر فیصلہ تبدیل ہو جائے گا۔ البینہ، تو کلیئر پروف آ جائے، کیا آ جائے، ہاں، ایک بندہ آ کر کہتا ہے نہیں بھائی نالی گزر رہی، میں نے خود دیکھا ہے، انہوں تو ابھی 2 دن پہلے یہ نالی بنائی ہے، 1 ماہ پہلے یہ نالی بنائی، یعنی ان کے آنے کے بعد یہ نالی بنائی گئی، میری بات آپ سمجھ گئے، کوئی پرنالہ لگا دے، اب پرنالہ ہوتا ہے نا، ابھی بارشوں کا سیزن ہے، آپ کو پتا ہے گھروں میں پرنالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، پانی گر رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک نیڈ ہے انسان کی، ایک نیڈ ہے، آپ کے گھر میں پرنالہ نہ ہو تو اوپر چھت آپ کی خراب ہو جائے گی، اب وہ پانی گر رہا ہے پیچھے والی گلی میں، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے یا جس کی وجہ سے جو ہے نا مسائل ہو رہے ہیں، اب وہ پرنالہ تو ایک نیڈ ہے نا، اور جب پانی گرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہوتا ہے، کیا ہے، کچھ نہ کچھ وقتی طور پہ تو اس وقتی پریشانی کی وجہ سے پرنالہ کو ختم کرنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، میری بات آپ سمجھ، ہاں اگر اس پرنالے سے پانی نکل رہا ہے، وہ پانی نکل کے آپ کے گھر میں ایسے داخل ہو رہا ہے کہ آپ کے گھر کی قیمتی اشیاء کو وہ کیا کر رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ضرر فاحش، کیا بولتے ہیں، ہاں، آگے چل کے اس پہ بھی بات ہوگی۔ تو پہلا یہ کہ البینہ، کلیئر پروف سامنے آ جائے کہ پوزیشن چینج ہو چکی ہے، بولے پوزیشن چینج ہو چکی ہے، دین یہ اصول وہاں پر لاگو نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے، الاقرار، وہ خود ہی اقرار کر لے، کیا کر لیں، ہاں، جیسے میں نے کسی سے قرض لیا اور مستقبل میں دینے کی بات ہو گئی،
तो मेरे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई, जिम्मेदारी आयद हो गई, ये साबित हो गया। अब मुस्तकबिल में जाकर मैंने दावा कर दिया कि मैंने कर्ज दे दिया। क्या कहा? कर्ज दे दिया, जो अभी मिसाल है। और जो कर्ज खा है क्रेडिटर, वो उसका इकरार कर लेता है, तो भी मामला खत्म हो जाएगा। नकूल, नकूल कहते हैं रिफ्यूजल टू एडमिट गिल्ट। नकूल का मतलब होता है कि कसम उठाने से इनकार कर देना। क्या? कसम उठाने से इनकार कर देना। ठीक है यार, मामला हल नहीं हो रहा है, आप कसम खा लो कि इसने नहीं दिया है। आप कसम खा लो, वो कह रहा है नहीं नहीं मैंने कसम नहीं खानी, तो इसका मतलब ये झूठा है। क्योंकि कसम आम हालात में खाना ये पसंदीदा अमल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वहफज़ू ऐमानकुम, अपनी कसमों की भी हिफाजत करो। एक तो ये माना भी है कि कसम खाने के बाद तोड़ो नहीं, एक ये भी है कि बिला वजह कसम भी ना खाओ। लेकिन जब जरूरत होती है, खास तौर पर जब डिस्प्यूट हो जाए, कोई मामला लिटिगेशन में चले जाए, झगड़े में चले जाए, तो वहां पे कसम खाना जरूरी भी हो जाता है। वहां पे आप पारसा नहीं बन सकते, नहीं 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 कसम मैं क्यों खाऊं, मैं अल्लाह को बीच में क्यों लेकर आऊं, है ना? बाद लोग ऐसे कहते हैं, बड़े पारसा बन जाते हैं। तो शरीयत ने वहां पर मामले को रफा दफा करने के लिए कसम खाने की वो दे दी ना इजाजत। तो अगर आपको इजाजत मिल गई, आप खा लें अगर आप सच्चे हैं, ताकि आपके हक में फैसला आ जाए। लेकिन अगर आप करते हैं नकूल, इट्स मीन कि यू व्हेन यू रिफ्यूज करते हैं, तो देन इसका मतलब है कि आप वो है फैसला फिर उसी के हक में आ जाएगा कि उसने दे दिया है। और क्या है? करीनतुन कातियतुन, करीनतुन कोई कंक्लूसिव एविडेंस, करीना कातिया उसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक मकान, जो मैंने मिसाल दी, एक मकान मेरा था, माजी में आपने देखा साबिर साहब रहते हैं इसमें, साबिर साहब का ही घर है, मोहल्लेदार सब जानते हैं। 5-10 साल के बाद आप आए तो आपने देखा कि यहाँ पर कोई और शख्स रहने लगा है। अब एक सूरत तो ये भी हो सकती है वो किराएदार हो, ये भी हो सकती है कि मैंने किसी को आरियतन दिया हो। देयर आर टू मेनी मतलब रीजंस हो सकते हैं। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि यार ये शख्स जो है मुस्तकिल जो है, साबिर साहब आते भी नहीं है यहाँ पर। जो मालिक मकान होता है वो तो हर महीने कम से कम एक दफा आता है किराया लेने के लिए, और वक्तन फवक्तन छापे भी मारता रहता है कि मकान को कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। आ भी नहीं रहे। फिर ये जो बंदा रह रहा है, ये कभी मकान को कमरे बनवा रहा है, समझ में आई बात, कभी इसको रेनोवेट करवा रहा है, सब कुछ करवा रहा है। तो ये चीजें बताती हैं कि ये मकान अब इसी का है। तोड़ फोड़ तो नहीं करता ना किराएदार, हाँ, दूसरी मंजिल तो नहीं बनाता है। अगर बना रहा हो तो इसका मतलब क्या होता है? ये मालिक। देयर आर, इट इज कॉल्ड द करीना कातिया। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये इतना प्यारा उसूल है, इस उसूल को आप लोग अच्छी तरह याद करें। उसूल क्या है? अल अस्लु बकाउ मा काना अला मा कान। असल ये है, बुनियादी उसूल ये है कि जो चीज जैसी थी उसको उसी पर बाकी रखा जाएगा, उसी पर वो बाकी रहेगी। एक उसूल मैंने आज पढ़ा दिया, वैसे 3 पढ़ाने का इरादा था, तो इसको फिर हम अगले हफ्ते कर लेंगे, काफ़ी है मेरे ख्याल में, है ना? ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, शरह उकूद रस्मिल मुफ्ती।